Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Trick। आज आम देखा पीजी फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो पेपर 105 रो यूनिट 3 भागवत रे अवधूत ଯଦୁରାଜାଙ୍କ संवाद आलोचना कर। जगन्नाथ दासଙ୍କ लिखित भागवत ग्रंथ ओडिया साहित्यर एक अमूल्य संपद। ओडिशार जनजीवन उपरे भागवतर प्रभाव अति व्यापक। संस्कृत भागवत को ओडिया रे अनुवाद करी जगन्नाथ दास ए जातिर अशेष कल्याण करि जाइछन्ति। एहा हिंदू मानकर एक पवित्र ग्रंथ। हिंदू मानकर विश्वास रही भागवत पाठ कले मोक्ष प्राप्त हुए। ओडिशा रे एपरि कौनसी हिंदू ग्राम नाही जे जेउठारे भागवत पठित हुए नाही। ओडिया जातिर नैतिक उन्नति पई से जहा करि जाइछन्ति ए जाति प्रकृतरे तांक निकटरे ऋणी। दीर्घ 500 वर्ष धरी ओडिशार सामाजिक जीवन को यह श्रृंखलित नूतन पथ प्रदर्शन करि आसिछि। संसार रूपक सागर रु मुक्ति पाइबा पई भागवत हेउछि नौकार आहुला सदृश। आजिर आधुनिक विक्षुब्ध समाज पई भागवत रे उपदेयता अनेक बेसी। बाइबेल, कोरान, वेद और गीता परि भागवत उत्कलीय जनमानसर एक पवित्र ग्रंथ। पापसुक्त मनुष्य को यह नूतन प्रदर्शन करे। उत्कलीय संस्कृति कहले भागवत कथा प्रथमे मन को आसे। दिन थिला ओडिशार प्रत्येक पुरपल्ली रे भागवत घर मान गढ़ी उठिथिला। भागवत घर थिला एकाधार रे ग्रामर विद्यालय, सभाघर और पुस्तकालय। ओडिया जातिर दुर्दिन रे जेतेबेले एही ऐतिहासिक जाति चारिपटरे प्रभावशाली प्रति देशी मानकर अंचल रे एक एक संख्यालघु गोष्ठी होई भिन्न भिन्न होई पड़िथाए। जेतेबेले ए जाति शोषित और अत्याचारित होई चली थाए सेतेबेले एकमात्र भागवत ग्रंथ ही ओडिया जातीयतार स्फुलिंगता को बंचाई रखिबा सहित परवर्ती समय रे ए जाति को एकता सूत्र रे बांधी रखि पारिथिला। द्वादश स्कंधरे संबलित 328 विशिष्ट भागवतर प्रत्येक पद अत्यंत उपदेय। एही 12 गोटी स्कंद मध्यरु 11 स्कंदटी नीति कथार एक ग्रंथागार। जंजालमय जीवनर व्यस्तता को प्रशमित करी कर्म करिबा पई प्रेरणा जोगाइबारे एही स्कंदर भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण। एकादश स्कंदर अष्टम अध्याय ठारू दशम अध्याय मध्य वर्णित अवधूत ଯଦୁରାଜା संवाद प्रसंगटी नीति कथार एक सागर। एही अध्याय वर्णित अवधूतंकर 24 गुरु ग्रहण प्रसंगटी अत्यंत शिक्षणीय। मूल संस्कृत भागवत वर्णित ब्राह्मण प्रसंग कथा कह जाइछि। तेणु संस्कृत भागवत ब्राह्मण उवाच नाम प्रसंग रही, किंतु ओडिया भागवत एही ब्राह्मण हेउचंती अवधूत। एही अवधूत आउ केही नुहंती निजे अत्रि महर्षि। तेणु भागवतर द्वितीय स्कंदरे कह जाइछि, एटा स्क्रीनशॉट नै जब। तेणु अवधूत निजे दत्तात्रेय भगवान ଯଦୁରାଜन महामहिम चतुर्थ पुत्र जजाति। से हेउचंती मथुरार अधिपति। भागवत वर्णित अवधूतंक संबंध आलोचना कला बेले देखा जाए भारतीय साहित्य रे अवधूत शब्द विभिन्न संप्रदाय पई प्रयोज्य। तंत्र ग्रंथ रे 4 प्रकार अवधूतंक मानंकु देखिबाकु मिले। सेमाने हेले ब्रह्मावधूत, शैवावधूत, भक्तवाधूत और हंसावधूत। रुद्र सुधानिधि रे मध्य एही अवधूतंकर वर्णना रहिछि। एही अवधूत मानंक निकटरे सुख और दुख सबु समान। एमाने निर्विकार। एमाने अनायासरे निजर आत्मा को जानी पारंती। तेणु एमाने आत्मदर्शी। तेणु भागवत रे कहा जाइछि, आत्मारे करे आत्मा ज्ञान केवल चित्त अनुमान। आत्मा कुशले सर्वसिद्धि तरई संसार बारिधि। ज्ञान बुझाओ धीर खणे आत्मा समाधि अभ्यासणे। आत्मा को देखे भूते निर्लेप शब्द सर्व शक्ति जुते।
ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଥା ଆସିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଏତେ ଗୁରୁ କରିପାରନ୍ତି? ସେ ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ମାଛ, ମହୁମାଛି, ବୁଢିଆଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବାସ୍ତବରେ ଅପୂର୍ବ ଏହି ଆମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ କେବଳ ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କହେ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଅଟେ ମନ୍ତ୍ରଦାତା, ତାହାଠାରୁ ସତେ ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ମାତା। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହରେ ଭକ୍ତିଦାତା ଜନ, ପୂଜ୍ୟ ବଦ୍ୟ ମାତାଠାରୁ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ତେଣୁ ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଅବଧୂତଙ୍କ 24 ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ପବନେ ଅଳେ, ବାଳକ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ରବି ଶଶାଙ୍କ ଆପ ସିନ୍ଧୁ, କୁଞ୍ଜର ସର୍ବ ପୁଷ୍ପ ବନ୍ଧୁ, କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର, ପତଙ୍ଗ ସର୍ପ ଅଜଗର, ମୀନ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ନାରୀ, କୁରରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ, ହରିଣ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ କରି, ସରସାରକା ମଧୁହାରୀ, ଏ ଆଦି କୀଟ ବେଶକୃତ। 24 ଗୁରୁ ଏହି ମତ। ଅବଧୂତ ଏହି 24 ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦୁରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସେ ସହନଶୀଳତା, ସ୍ଥିରତା, କ୍ଷମା ଓ ପରୋପକାର ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ରୋଗ, ଶୋକ, ପରିତାପ, ବନ୍ଧନ, ବ୍ୟାସନାନ୍ୱିତ ଆତ୍ମା ପରାଧ ବୁକ୍ଷାଣାମ ଫଳାଳି ଏତାନି ଦେହିନାମ। ଭାଗବତ କହେ, ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ କର୍ମ ଫଳେ, ସଂସାର ଜନ୍ମେ ଅବହେଳେ, କର୍ମ ଆଦରି ସହେ ଦୁଃଖ, କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ ବିମୁଖ। ମଣିଷ ପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରେ। ତଥାପି ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରେ। ଅବଧୂତଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବହି, ଏହା ଶିଖିଲି ପୃଥ୍ୱୀ ତହିଁ, କର୍ମ କଷଣ ସହି ଧୀରେ, ଭ୍ରମଣ ସଂସାର ସାଗରେ। ଏହାପରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ବୃଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରୋପକାର ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଧନ୍ୟ ଜୀବନେ ଏ ଜଗତେ, ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତାର, ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏ ବ୍ୟବହାର। ଏହା ମୁଁ ବୃଷଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ଶିଖିଲି ପର୍ବତ ଗହନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଧୂତ ପବନ ଠାରୁ ନିର୍ବିକାରତ୍ୱ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପବନ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରବାହମାନ ହୋଇ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ତା ନିକଟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅବଧୂତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆକାଶକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆକାଶଠାରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆକାଶ ମେଘ ଦେହରେ ମିଶେ ନାହିଁ, କି ମେଘ ଆକାଶରେ ଦେହରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅବଧୂତଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଟେସେନେ ଆତ୍ମା ଦେହ ତୁଲେ, କଦାଚ ନ ମିଶିଲେ ଭଲେ। ଏଣୁ ଆକାଶ ଗୁରୁ କରି ଅବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଧରି, ଜଳକୁ ଗୁରୁ କରି ଜଳଠାରୁ ପବିତ୍ର ଭାବ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ତୀର୍ଥ ସ୍ମରଣେ ଲୋକବୃନ୍ଦ ଯେସେନେ ଲଭନ୍ତି ଆନନ୍ଦ,
ସ୍ନହୀନ ଦର୍ଶନେ କୀର୍ତ୍ତିନେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ନିର୍ବିକାରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବଧୂତ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବଳେ ଭୋଜନ କରେ ସର୍ବଘରେ। ଅଗ୍ନି ଯେସନ୍ ସର୍ବ ଖାଇ ବିଚାରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅବଧୂତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଓ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକଲୋଚନର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀର ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଉପନିଷଦ କହେ ଆତ୍ମା ପରି ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ ଏ ସର୍ବଗୁଣ ବହେ ଦେହ ଜୀବର ନୁହେଁ ପରିଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ଯେନେ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ ପକ୍ଷୀମାନେ ଲୋକଲୋଚନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦିଶେ ଅକ୍ଷୟ ଏକ କଳା ଶେଷେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧୂତ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଚକ୍ଷ ତପନକୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ନିରସ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଏ ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥାଉ ସମସ୍ତ ସାରଭୂତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କାଳାନୁସାରେ ଦେହ ଓ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଲବ୍ଧ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଦାନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ରସ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନୁରୂପ ଆତ୍ମା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ ନ କରି ସଂଗୃହୀତ ସାର ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ ବିମୁଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯେପରି ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ଦେହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ଅବଧୂତ ସଂସାର ପ୍ରୀତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଣୁ ସଂସାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରତି ନ କରିବା ଚିତେ ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ପାପ ତାପ ମୋହ ମାୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଅବଧୂତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କପୋତ ପକ୍ଷୀ। କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରର ଆସକ୍ତିରେ ଭାବ ବଢ଼ିଗଲେ ମଣିଷ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। କପୋତ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଧର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କପୋତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଲର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଛି। ତେଣୁ ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରି ହୁଏ ଏହି ଦେହ ତାର। ଅବଧୂତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୋର କେବଳ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଏ ଦେହ ପାଇ ମହି ତଳେ ହେଲେ ତରନ୍ତି ଭବ ଜଳେ। ଦୁର୍ଲଭେ ପାଇ ଏ ଶରୀର କୁଟୁମ୍ବେ ଦୃଢ଼ ମତି ଯାଇ। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ। ଏ ଭାବେ ବୁଝିଲି ସଂସାର ଏଣୁ କପୋତ ଗୁରୁ ମୋର। କପୋତ ପକ୍ଷୀ ପରେ ଅଜଗରକୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ଅଜଗର ଠାରୁ କର୍ମ କଷଣ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ ରୂପକ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜଗର ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରି କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁ ହେଲେ ସାଗର। ସାଗର ଠାରୁ ସମାନତା ଓ ମହନୀୟତା ଭାବ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ସମସ୍ତ ଜଳାଧାର ସମୁଦ୍ର ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କେବେ ତାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ସମାନ
ତାର କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଏ ଭାବ ଅବଧୂତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପତଙ୍ଗଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ। ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିନାଶ ହୁଏ। ନାରୀ ହେଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି। ମଣିଷ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନାରୀ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ। ପୁରୁଷର ଧର୍ମ ଓ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନାରୀ ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିରଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାୟା ଶକ୍ତି ଭାବର ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୈଳାସରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈଦର୍ଭ ପୁରାଣ କହେ, ଅନକେ ପତଙ୍ଗ ପରି ନାରୀର ସଙ୍ଗମ ମୀନ ପଡ଼ୋଶୀ। ପଡ଼େ ଯଥା ହୋଇ ଭ୍ରମ, ବିଷର ଉଦର ମଧୁ ପ୍ରଥମେ ମଧୁର। ଆଦ୍ରିୟ ନାରୀ ସୁଖ ପଛେ ନରକର ଘର। ହାତୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ହାତୀର କାମ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ। ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ହସ୍ତିନୀକୁ ଦେଖି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ଦନ୍ତା ହସ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼େ। ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥର କାରଣ। ତେଣୁ ନାରୀଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗ ନ କରି ନାରୀ ମେଳ, ନିର୍ଭୟ ବୁଲେ ଭୂମି ତଳେ। ଏଣୁ କାମିନୀ ସଙ୍ଗ ତେଜି, ଜ୍ଞାନୀ ବସଇ ଚକ୍ଷୁ ପୂଜି। ମହୁମାଛିକୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ଅବଧୂତ ମହୁମାଛିକୁ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ସବୁ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ସାଇତି ରଖେ। ଶେଷରେ ଶବର ତା ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ମଧୁକୁ ନେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲୋଭାତ୍ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭାବତି, ଲୋଭାତ୍ କାମ ପ୍ରଜାୟତେ, ଲୋଭାତ୍ ମୋହସ୍ ନାଶଶ୍ଚ, ଲୋଭ ପାପସ୍ୟ କାରଣମ୍। ମହୁମାଛିଠାରୁ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଦାନ ଭାବ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ମୃଗଠାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବା ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃଗ ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼େ। ଫଳରେ ତାର ବିନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲୁହଧକ ଗୀତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଯେସନ୍ ମୃଗ ମରେ ବନେ। ଏଣୁ ନ ଶୁଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ ବୁଲଇ ଜ୍ଞାନେ। ମାଛ ବଡ଼ଶିରେ ତୋପ ଦେଖି ଗୀତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭରେ ଯାଏ। ଫଳରେ ସେ କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼େ। ଶେଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଲୋଭ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ସବୁଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯେ ନିନ୍ଦିତ ଘୃଣିତ ସେହିପରି ଜଣେ ନାରୀ ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା। ପିଙ୍ଗଳା ଦେହ ନଗରରେ ବାସ କରେ। ସହସ୍ରଜ୍ୟାର ନାୟିକା ପିଙ୍ଗଳା ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସବୁଦିନେ ମୋ ପୁରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଧନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ ମିଳିପାରନ୍ତା। ଏହି ଆଶା ନେଇ ଧନିକ ପୁତ୍ରକ ତାର ପୁରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଁ ସେ ଦିନ ତାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦିନ ଯାଇ ରାତ୍ରି ଆସି ଉପଗତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀପୁତ୍ର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ପିଙ୍ଗଳା ଅଭିସାରିକା ବେଶରେ ଧନୀପୁତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତଥାପି ଧନୀପୁତ୍ର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାତ୍ରି ଆସି ସରିବାକୁ ବସିଲା। ପିଙ୍ଗଳାର ଅପେକ୍ଷାର ଧୈର୍ଯ୍ୟବାଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଷ୍ଣ କଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାମନାରେ ନିଆଁ କ୍ରମଶଃ ଲିଭିଗଲା। ସେ ହୋଇଗଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ନାରୀ। ନିଜର କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ
ବହିରେ ଜଳିଗଲା। ପିଙ୍ଗଳାର ଭାଷାରେ ଦେଖ ମୋହର ମୋହର ଜାଲ, ଅଜ୍ଞାନ ଗଲା ଏତେ କାଳ, ସର୍ବନାଶିଲେ ଧନ ଲୋଭେ, ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ କାମ ଭୋଗେ। ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ପାଶେ, ମୁହିଁ ନ ଦେଖେ ମୋହ ବସେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଏହାପରେ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ଘଟିଛି। ଜନପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ବନ ଗମନ କରିଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ଅବଧୂତ ପିଙ୍ଗଳା ଠାରୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବର ସୂଚନା ଥାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଲେ ମାଂସଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀ କୁରର। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଶିକାର କରେ ସତ, ତାର ଶିକାରକୁ ସେ ତାର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ କେବଳ ଶ୍ରମକୁ ସାର୍ଥକ ମଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷ ଯଦି ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, ତେବେ ସେ ସମାଜରେ ମହାନ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତଙ୍କ ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ। ସେ ଶିଶୁଠାରୁ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଶିଶୁର ନାହିଁ ପରାପର, ସମସ୍ତ ଏକଇ ବିଚାର। ଯେଣୁ ତା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଅବଧୂତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ। ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବରପକ୍ଷ ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। କନ୍ୟା ପିତା ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ମାତା ଦେଖିଲେ ଘରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ କନ୍ୟାକୁ ମୁଷଳରେ ଧାନ କୁଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ଧାନ କୁଟିବା ସମୟରେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା କଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏହି କଙ୍କଣ ଶବ୍ଦ କନେ ଶୁଭିବ ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାର କଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଅବଧୂତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ମନର ଭାବନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁମାରୀମାନେ ବିଚାରଇ ସଙ୍ଗ ଗହଳେ ଗୋଳ ହୋଇ, ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ଥୋକେ, ପୁଣି ଫେଇଲା ଏକୁ ଏକେ। ସଂସର୍ଗ ଦୋଷରୁ କଳି ଓ କାମନାର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଠାରୁ ନିସଙ୍ଗତା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସାଧନା କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସରକୃତ ଠାରୁ। ଜଣେ ସାଧକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏକାଗ୍ରତା ସେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଯେସନେ ସରକୃତ ପଥେ ସରବିନ୍ଧଇ ହେଟ ମାଥେ। ତାର ନିକଟେ ରାଜା ଗଲା, ସେ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରିଲା। ଏଣୁ ତାହାର ତେହୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଏବେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଷଧର ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ। ସର୍ପ ନିଜେ ଗାତ ନ କରି ଅନ୍ୟର ଗାତରେ ବାସ କରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ନୂତନ ଗାତ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯାଏ। ମଣିଷ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ଆସିବ। ଧନ ଅର୍ଜନରେ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଅବଧୂତଙ୍କ ଭାବନା ଆତ୍ମା କାରଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ଘର କେବେ ହେଁ ନ କରି ତାହାର। ଶରୀର ରଖଇ ନିରାଳେ ସର୍ପ ଯେସନ ନାନା ବିଳେ। ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ପ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ପଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁ ରୂପେ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ପ ପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଗୁରୁର ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଲୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଏ ଜଗତ ଆତଜାତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ସେ ଏକାଧାର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଓ ସଂହାରକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗବତ କହେ। ପେଶକାରୀ କୀଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କୀଟ ହେଉଛି ଧରି ଆଣିଥିବା ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ବେଳେ ନିଜ ରୂପରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହିଁ ସେଇ ରୂପ ଧରି ଦେଶନେ କୀଟ ପେଶକାରୀ। କୀଟ ଆପଣ କୀଟ ଆଣି ନାନା ରୂପେ ନିଜ ଭବନେ ନେଇ ସ୍ଥାପେ। ସେ କୀଟ ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥାଏ ଡୋଳେ ଭଏ ଚିନ୍ତଇ ତାର ରୂପ। ଜନ୍ମଇ ଘେନି ସେଇ ରୂପ, ମୋହର ମନ ସେଇ ମତେ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଅବରତେ। ପେଶକାରୀ କୀଟ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଭାରରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅବଧୂତ ଦେହରୁ ସମ୍ଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦେହରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ, ଏ ବୋଲ ବୁଝି ମୋର ମତି, ଏ ଦେହେ ପିରତି। ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁ କରିବା ପରେ ସେ ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦୁରାଜା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନୀତିବାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ନୀତିବାଣୀର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଆବେଦନ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ନନ୍ଦିଘୋଷରୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଏହି ନୀତିବାଣୀ ସାରଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବଧୂତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ପାଠକକୁ ନୀତି ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ସାଗର। ଏଥିରେ ଜନଜୀବନର ଧାରାକୁ ଅଧିକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆଚରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ମାୟାମୁକ୍ତ କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ହେଉଛି ନୀତିବାଣୀର ରତ୍ନକୋଷ। ଭାଗବତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ନିକଟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।